अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताहिल मन्नान ज़िल-तौल वल-फ़ज़्ल वल-इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल-ईमान व फ़ज़्ज़ल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवसान वक़स्सहु बिल-मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम वल्लाहु अलीमुन ख़बीर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला फ़ज़्ल लिअब्यज़ अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्य इंद क़ब्री समिअतुहु वमन सल्ला अलय्य नाइयन उबलिग़तुहु वख़त्मुर रुस्ल बिस्सदरिल मुअल्ला नबियुन हाशिमियुन ज़ी जमाली इमामुल अंबिया'i बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़िया'i बिला इख्तिलाली वमल क़ुरआनु मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन मंगवता सऊद इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान पैदा करी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मन औस्तासो द हिदायत दपार आखिरनी किताब कुरान मजीद आखिरनी पैगम्बर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे नाजिल करी दी किताब आखिरनी किताब दी पैगम्बर आखिरनी पैगम्बर दी और उम्मत हम आखिरनी उम्मत दी। पदी किताब कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानान ता बिलउमूम और मुसलमानान ता बिलखुसूस द अमन और द खुशहाली और द कामयाबी ज़िंदगी तेरवलो तरीक़ा खई। कुरान करीम अल्लाह पाक द हिदायत आखिरनी किताब रा ले गले द कुरान करीम मिसाल द नूर आसमानी किताबुनो प मुकाबल के दासदी लकदनवर मिसाल दस्तूर प मुकाबल के कलच कुरान करीम दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन रा उलेगो द मखनो आसमानी किताबुन वक्तिर शो मखनी आसमानी किताबुना बतौर किताब बतौरी यो कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नक़ौज़ुल अग़ा मनसूख शो। इब्तिदाद इस्लाम की सहाबे किराम तबा यहूदियानो फल किताब तौरात लुस्तो यहूदियान बाग फल किताब प इब्राने जब के लुस्तो और तशरीब धागी प अरबे जब के कोला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम तो फरमायल तासुद दी किताब तस्दीक कवई
او د دې کتاب تکذیب هم مکوئ تصدیق ځکه مکوئ چې په دې کې د يهوديانو د ځان نه تحریف کړی دی د ځان نه کمی زیاتې کړی دی که تاسو دې ته رښتیا ووایئ تاسو په دې کې د دې حامیان او مدد کوونکي جوړ شي او د دې تایید په تاسو وکړي او که تاسو د دې تکذیب وکړو نو په دې کتاب کې د الله رب العالمین احکامات دي د هغې به تاسو نه تکذیب لازم شي لہذا تاسو وایي قولوا آمنا بالله وما انزل الینا من ایمان دی په الله پاک باندې او هغه کتابونو باندې چې الله رب العالمین من تنازل کړی دي نو الله جل شانه قرآن کریم هغه اخیرنی کتاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تورکو چې د دین بعد بل کتاب د هدایت راتلو والا نشتا بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین اخیرنی پیغمبر را اولیگو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد هیڅ قسم پیغمبر راتلو والا نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وړاندې عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته الله رب العالمین د هدایت کتاب انجیل ورکو لیکن انجیل دا وخت پوری کتابو نبی علیہ السلام ته چې الله پاک کوم کتاب قرآن مجید ورکو دا د قیامت د ورځې پورې اخیرنی کتاب دی د بل پیغمبر او د بل کتاب دراتو ضرورت پاتې نشو نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین چې کوم امت ورکو دا امت هم اخیرنی امت دی د دین رسول بل امت راتلو ولا نشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ذا اخیرنی پیغمبر یم د پیغمبرانو او تاسو د امتیان اخیرنی امت کې د نبی علیہ السلام امتی کېدل دا د مسلمان د پاره یو اعزاز دی حضرت عیسی علیہ السلام د الله رب العالمین نه دعا وکړه یا الله ما د اخر زمانه د پیغمبر په امت کې پاسوا الله رب العالمین دعا قبول کړه عیسی علیہ السلام ژوندۍ په اسمانونو کې دي قیامت ته نږدې براکوس او د امام مهدی علیه الرضوان په اقتدا کې با د سحر جمع کی د نبی علیہ السلام امتی پسې به منسکی تلویق طالب اسلامی حکومت قائمی د قرآن مجید مطابق به فیصله کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې به هغه جون تیری لہذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی کېدل دا یو لوی اعزاز او انعام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه وخت پورې بل امت جنت ته نه دي تر کوم وخت پورې زما امت جنت ته نه وي داخل شوی د نبی علیہ السلام امت دا به جنت ته د ټول اول داخليږي په امتیانو کې لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په نور پیغمبرانو کې اولنی جنت ته داخليږي په دې قران کریم کې الله رب العالمین امت ته خصوصا او تمام دنیا انسانانو ته عموما د هدایت او د کامیابی اصول بیان کړ هغه کامیابی چې مسلمانان د هغې دپاره محنت وکړي مسلمانان په هغې باندې عمل وکړي د الله رب العالمین رضا به حاصله شي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے انسانانو تاسو به د یو نارینه او زنانه نه پیدا کړی نارینه حضرت آدم علیه السلام دی او زنانه حضرت حوا بیبی دا الله رب العالمین د دین تمام انسانان پیدا کړل او بیا فرمایي وجعلناکم شعوبا وقبائل تاسو می قومونه قبیله جوړ کړي لتعارفوا د پاره دې چې تاسو په دې باندې یو بل او پیژنئ د پاره دې چې تاسو پہچان وکړئ چې دا انسان د کوم قوم سره تعلق ساتي د کومې قبیله سره تعلق ساتي او د الله رب العالمین په دربار کې تاسو لپاره قومیت نه چلیږي تاسو علاقه نه چلیږي تاسو وطن نه چلیږي تاسو رنگ نه چلیږي تاسو زبان نه چلیږي او تاسو وطن نه چلیږي د الله رب العالمین په دربار کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله رب العالمین په دربار کې نزدې الله پاک ته هغه انسان دی چې هغه ډېر متقی او پرهیزګار وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومه معاشره کې الله پاک پیدا کو د عربو قبیله وا باغی کې قومیت انتهایی زیاتو یوې قبیله به د بلې قبیلې سره په ناجایز طریقې سره ظلمن ټول مرجنګونه کول لیکن د ظالم د لاس نیو د پاره سوګنو د مظلوم د فریاد اوریدو د پاره سوګنو د عربو په مقابل کې عجم ته داسې قتل کېدل لکه انسان
یو انسان روغ جوړ دی په ژبه باندې خبرې کولی شي او بل انسان ګونګا دی دې خبرې نشي کولی عربو به دې عجمو ته داسې نسبت کول لکه ګونګا وایي دا عجم چې دا ګونګیان دي الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږو په قرآن کریم کې وضاحت وکړو چې تاسو په دې کې هیڅ قسم فوقیت نه ملاویږي که تاسو په عرب کې عربي انسان ته په عجمي باندې فوقیت نشته سپین انسان ته په تور باندې فوقیت نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا فضل لعربی ولا عجمی عربي انسان ته په عجمي باندې فضیلت نشته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندۍ کې داغي یو نمونه پیش کړه په خپل ژوندۍ کې داغي حالات پیش کړل په خپل ژوندۍ کې د عملی نمونه پیش کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا ته دا وښودل چې زمونږ دین اسلام دی زمونږ دین عالمي دی زمونږ قرآن مجید د الله کتاب دی قرآن عالمي کتاب دی زمان نبوت عالمي دی د یو قوم د علاقې سره تعلق نه ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې طریقې سره محنت وکړو نبی علیہ السلام په عربو کې پیدا دی خدمت د دین او رسو عجمو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عربو کې جون تیری ملګری پیدا کړ په عجمو کې او هغه چې هغه مقام ورکو چې هغه مقام ډیرو عربو کافرانو ته هم ملو نشو لکه دا غي واضح نمونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خادم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګرد دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری دی حضرت بلال حبشی رضی الله عنه د حبشي اوسیدونکو دی د رنگ نه تکور دی اصل لحاظ سره غلام دی امیہ ابن خلف کافر غلام ساتل دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه واقعستو او د هغې نه بعد آزاد کو د رنگ نه تور دی د نسل لحاظ سره حبشي دی او د اصل لحاظ سره غلام دی د غلامین آزاد شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نزدیک شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کم مقام حاصل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر فرمائی بلالا تو کم داس عمل کے چې د معراج پښما جنت تتلم جنت سیر بکو باغی کی مقتل چې صادق او اوازنا زمانه په جنت کې مخ رواني هغه بلال چې درنګ نه تور دی هغه بلال چې په عربو کې کمزوري خاندان لري هغه بلال چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان کې نه دی هغه بلال چې اصل په لحاظ سره غلام دی هغه بلال چې د دنیا د کافرانو په نظر کې کمزوري دی هغه بلال د رب العالمین په نظر کې اوچت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي بلالا داسې کم نظر کې چې تما وکتلی چې جنت کې زمانه مخ کې صادق او आवाज راځي حضرت بلال حبشي رضی الله عنه تا اسلام کم مقام ورکو په قوم باندې مقام ملو نشو په جبه باندې مقام ملو نشو په رنگ باندې مقام ملو نشو په مال باندې مقام ملو نشو په آزادی باندې مقام ملو نشو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرګ په اسلام باندې مقام ملو شو بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمائی جدا سے او زما کم خاص عمل نشتا البته چې کله او د حکم داغینا بعد 2 رکعات نفل کوم چې دې شدا د هغه عمل برکت وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې ما اولیدي چې په جنت کې زمانه مخ روان وي مقام کم ملو شو مقام هغه مقام ملو شو چې هغه مقام ابو جهل کافر ته ملو نه دی ابو جهل هغه کافر دی چې د مکی په سردارانو کې لوی سردار دی ابو لهب ته ملو نه شو ابو لهب هغه سړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل څه دی د کافرانو سردار دی لیکن مقام ملو نه شو هغه مقام امیہ ابن خلف ته ملو نه شو کوم چې د عربو لوی سردار دی هغه مقام د کافرانو سردارانو عتبہ شیبہ ته ملو نه شو کوم مقام چې حضرت بلال غلام ته ملو شو رضی اللہ عنہ دا مقام پس ملو شو دا مقام پہ اسلام ملو شو دا مقام پہ قرآن ملو شو دا مقام دا نبی علیہ السلام پہ تابعدارے ملو شو دا مقام دا رب العالمین پہ تابعدارے باندے ملو شو اس نبی علیہ السلام فرمائی کہ پہ اسلام کی نزدیکت اللہ رب العالمین کی عزت چاہتا ورکی اگر عزت دا اللہ رب العالمین پہ مرگی چاہ دی اگر پہ تقوی دی اگر پہ بالحسیز باندے نہ ملاوی گی اسلام منگو تاستا قومیت درس نہ راکی اسلام منگو تاستا دا وطن درس نہ راکی اسلام منگو تاستا علاقی درس نہ راکی اسلام منگو تاستا دا رب العالمین دا بندگے دا رب العالمین دا تقوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقے تابعدارے درس راکی نن منگو تاسو په خپل معاشره کې نظر وکړو زمونږ په دنیا کې معاشره کې اکثر جنگونه کیږي داسې جنگونه په عربو کې کېدل د یوې قبیلې به د بلې قبیلې سره جنګو هغه یو مقولې ایجاد کړې وه هغې به وي انصر اخاک ظالما او مظلوما ته د خپل رور د قبیلې ملګري مرګچا کوه اگر که ستا د قوم او د قبیلې د ملګري ظالم ولې نه مظلوم ولې نه وي که
که ظالم بھی هم مرګتیا کوا که مظلوم بھی هم مرګتیا کوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله عربو کې پیدا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک نبوت ورکو هم دغه مقوله برقرار وساتله لیکن تشریع جدا کړه نبی علیہ السلام فرمایل انصر اخاک ظالما د خپل لور مسلمان خیال وساته داغه مرګتیا کا ظالم دی د ظلم نه بن کا د مرګتیا دادا د مددداري او مظلوما یا مظلوم دی د مدددار چې دی د ظلم نه خلاص کا کافرانو بوي چې ساده قوم سړی دي ساده قبيله سړی دي اگر که پناه حق باندې ولني د سر مرګتیا کوا نبی عليه السلام مقوله برقرار ساتله لیکن تشریع تفصیل جدا وساتو نن زمونږ د مسلمانانو په علاقو کې زمونږ د مسلمانانو په وطنونو کې زمونږ د مسلمانانو په قبيلو کې یوې قبيله ته کمزوري کتل شي بل قبيله ته اوچت کتل شي یو قوم ته اوچت کتل شي بل قوم ته سپک کتل شي یو وطن ته اوچت کتل شي او بل وطن ته سپک کتل شي قران کریم موږ ته دا درس نه راکړي نبی عليه الصلاه والسلام موږ ته دا درس نه راکړي نبی عليه الصلاه والسلام او قران کریم موږ ته درس اتحاد راکړي قران کریم کې الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوه تمام مؤمنان په خپل من کېرونه دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي المسلمون كرجل واحد ټول مسلمانان پشان یو بدن دي ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله کچری په بدن کې سترګه درد کوي ټول وجود درد کوي که په بدن کې سر درد کوي ټول وجود بیا درد کوي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي د ټول مسلمانانو دا وجود د ټول مسلمانانو دا مثال پشان د یو بدن دي نن موږ مسلمان د ذهن د قومیت دا بي وباسو د قومیت او د قومیت دا تکبر او د عناد او د حسد وباسو د وطن دا نوم د ځان نه لري کو نن زموږ د مسلمان په نظر کې دا مهاجر دي دا کمزوري دي د قوم کمزوري دي لہذا زمون قوم اوچت دي دا سړی د بل وطن دي دا سړی د بل علاقې دي قران کریم موږ ته دا درس نه راکړي نبی عليه الصلاه والسلام صحابه کرام کې صحابي دي حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه چې اصل په لحاظ سره عرب هم نه دي عجم دي د فارس اوسیدونکي دي د ایران اوسیدونکي دي نبی عليه الصلاه والسلام مرګتیا ته چې کله راغی نبی عليه الصلاه والسلام دومره مقام ورکو اسلام دومره مقام ورکو قرآن دومره مقام ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلمان منا دا سلمان زمنګ نه دي اهل البيت یعنی د اهل بیت نه دي نبی علیہ السلام هغه دا مقام ورکو سلمان ته دا نه وي چې سلمان فارسی دغه عرب نه لہذا تا زمنګ سره اس قسم مقام او مرتبه نشتا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اسلام د برکت ورکو ابو لهب نبی علیہ السلام خپل سره دي الله پاک مقام ورنکو نبی علیہ السلام مقام ورنکو نبی علیہ السلام عزت ورنکو قرآن کریم کے اللہ پاک داغد حلاکت مبارکی سورت نازل کو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب اللہ رب العالمین ابو لہب نبی علیہ السلام د قریش سردار دی د نبی علیہ السلام سره دی د نبی علیہ السلام د خاندان سړی دی لوی مالدار سړی دی لیکن اسلام قبول نکو اللہ پاک داغ حلاکت په قرآن کریم کے تر قیامت پوری جاری وساتو اللہ پاک باغ باندې دعا نازل کړه تبت یدا ابي لهب دا ابو لهب واړه لاسونه دي هلاک شي اوس ابو لهب د نبی علیہ السلام سره دی عزت ملونه شو سلمان فارسی د نبی علیہ السلام په خاندان کې سم نه دي تر دې پورې چې عرب هم نه دي لیکن مقام کم مقام ملو شو نبی علیہ السلام فرمایي چې سلمان فارسی زمنګ نه دي اوس هم د سلمان فارسی رضی الله عنه په بغداد شریف کې چې کوم قبر دی په قبر باندې اوس هم دا حدیث لیکلی دی سلمان منا اهل البيت سلمان دا زمنګ نه دي د اهل بیت نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم مقام ورکو نن موږ مسلمانان په دې چیز په بدنه کې پراته یو نن موږ مسلمانان په دې چیز باندې حسد کې پراته یو نن موږ مسلمانان په دې چیز یو مسلمان د بل مسلمان سره پزړه کې بوز دي نن موږ مسلمان په دې سره ظلم کو دا سړی زما د قوم دي مرګتیا به کوم دا سړی زما د کلی دي مرګتیا به کوم دا سړی زما د وطن دي زبې مرګتیا کوم اگر چې دا سړی د ظالم ولري اگر چې دا سړی دی پدی معاملہ کی پنہ حق باندې ولی نوی لیکن منګه مرګتیا کو ځکه د منګ په ذهنونو کې زمنګ په زړونو کې د اسلام قدر تقریبا نشتا الا ماشاءالله بعض مسلمانان رونه بداسي وي چې داغي په زړونو کې د اسلام قدر وړاندې وي د قوم قبيله قدر رسد وي لیکن اکثریت چې کوم مسلمانان ګورو د قوم د قبيله او د وطن د جبي داغي مقام مخکې بولو په نسبت د نبی عليه الصلاه والسلام د تابعداري په نسبت د قران کریم په نسبت د اسلام په نسبت د شریعت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فتنه ختم کړي وا نن موږ مسلمانان یو موږ تاسو بلګ نظر واچو چې موږ کله په خپل معاشره کې ګورو
من خپل قوم ته څنګه نسبت کو د بل قوم ته څنګه ګورو من مسلمانان خپل وطن اوسیدونکو ته څه وایو د بل مسلمان د وطن اوسیدونکو ته موږ څنګه نسبت کو هغه ځکه موږ سوچ کو چې موږ د قران کریم په دې آیت څومره عمل کوو قران کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا قبیله موږ د دې لپاره نه دي پیدا کړې چې یو قبیله اوچتره او دا بل قبیله ښکتره نن موږ مسلمان وایو د 400 خلک بیکار دي د پیښور خلک خري موږ مسلمانان وایو د پیښور خلک بیکار دي د نوخار خلک خري موږ مسلمان وایو چې د پاکستان خلک خري د افغانستان خلک بیکار دي دا زموږ د مسلمانانو نن قومیت دی دا زموږ د مسلمانانو نه حق والي دي دا زموږ د مسلمانانو د قران کریم سره زیاتې دي دا زموږ د مسلمانانو د قران کریم نه لري والي کم از کم مسلمانان یو الله مو یو دی پیغمبر مو یو دی قرآن مو یو دی عقیده مو یو ده دین مو یو دی نو کم از کم د قومیت د لسانیت عصبیت او د نسب دا کم از کم دا فرق دا حسد دا تکبر د بل مسلمان سره دا بغض نن مسلمانان پرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې مکه مکرمه فتح کړي سره د لزر صحابه کرامو مکه مکرمه ته ځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا دارا چې مکه مکرمه دی بغیر د جنگ نه فتح شي نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واقعل ډیر کوشش کوي چې مکه مکرمه کې جنگ ونشي اگر چې رب العالمین اجازت ورکړو چې چاري کافران مداخلت کوي تاسو په مکه مکرمه کې دې سره جنگ وکړي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا داوا تر دې پوري چې الله پاک په کافرانو باندې روب راوستو کافران مغلوب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول اصلحې کې خودلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانان دا سره مکه مکرمه ته داخل شو سره د لزر صحابه کرام سبع اطمینان سره په امن سره حرم شریف ته داخل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسه حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو فرمائی پاس بلال رضی اللہ عنہ بیت اللہ توقیجا او بیت اللہ شریف باند آزانو کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پاسی دو رب العالمین اعلانو کو اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ دا تفصیلی آزانو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چکل آزانو پا مکہ کی بازی خلق اعتراضو کو چې دا وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غلام سړی تا یو تور سړی تا یو بے وطن سړی تا دومره مقام ورکي چې د وطن یو قبیله یو مشر ته دومره مقام نه ورکي الله رب العالمین آیات نازل کو چې د الله پاک په نسبت باندې قوم نه چلیږي الله پاک په نسبت باندې قبیله نه چلیږي رب العالمین په نسبت باندې تقوا چلیږي ان اکرمکم عند الله اتقاکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسلمانانو کې تفریقه د قومیت ختم کړو نبی علیہ السلام په مسلمانانو کې اختلاف د قوم ختم کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا د یو غزان را روان دي غزوه بنی مستلق دا پلار کې د دو صحابه کرامو په خپل منځ کې په ابو باندې اختلاف پیدا شو یو صحابي د انصار دي بل صحابي د مهاجرین دي مهاجرین د مکی دي انصار د مدینی دي په دې کې اختلاف پیدا شو هغه انصار صحابي دی مهاجر صحابي گزار ورکو هغه ته تکلیف ورسېدو دی انصار صحابي دی انصار ملګرو ته आवाज وکړو انصار ملګر را جمع شو مهاجر صحابي بل ملګرو ته आवाज وکړو په دې کې مهاجر ملګری را جمع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو چې صحابه کرام په خپل منځ کې دوه ډلې شول بعضی مهاجرین شو او بعضی انصار شو جنگ ته خبر اورسیدا فورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو او صحابه کرام ته وی چې الله رب العالمین موږ تاسو د اختلاف درس نه راکړي موږ تاسو په خپل منځ کې رونو یو الله رب العالمین د آیت کریمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولستو نو کم از کم منگو تاسو مسلمانان یو منگو تاسو الله پاک دین را کړی دی منگو تاسو الله پاک خیسته پیغمبر را کړی دی منگو تاسو خیسته کتاب را کړی دی منگو تاسو خیسته عقیده را کړی دا کم از کم د عقیده خیال ساتو د خپل ایمان خیال ساتو د خپل کتاب خیال ساتو د خپل محبوب پیغمبر خیال ساتو دغه په ارشادات او عمل پدې کې کم از کم مسلمان دین ظالم ساتو منګ اکثر مسلمانان د خپل ظالم ملګری سره ودرېګو چې دا زمونږ د قبيله دي ظالم ملګری سره ودرېګو دا زمونږ د کلی دي ظالم ملګری سره ودرېګو دا زما د کاروبار سړی دي موږ ته اسلام دا درس نه راکړي اسلام موږ ته دا درس راکړي نبی علیہ السلام فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلما او مظلوما ته د خپل رور خیال ساته مدد کوا که چر ظالم وي که مظلوم وي نبی علیہ السلام فرمایي ظالم د ظلم نه بن کا ته د خیال ساته نن موږ مسلمان سکو
ظالم سره مرګتیا کو او داغي اسانه مشاهده منګ تاسو په خپل علاقو کې ګورو کله چې جګړه راشي یو په حق یو په حق منګ کمزې کې نه حق سړی پرې خو د نه حق سړی منګ مرګتیا کو کني کو د نه حق مرګري منګ ډیر یو د حق ملګری منګ تقریبا نه یو دا زمونږ تاسو مشاهده را ولې موږ مسلمانان یو موږ تاسو قرآن منو موږ تاسو خپل محبوب پیغمبر منو او په دغه ځای کې زمونږ طریقه بیا دا وي موږ ته اسلام ګورې دا درس نه راکې او بعضې اوقات کې زمونږ د مسلمانان د خولې نه کمزورې او سپکې خبرې وځي او خصوصا د دې خپلو مهاجرینو ملګرو باره کې موږ وایو چې دا سړي خو د دې علاقې نه دي مسلمان دي قرآن وایي ستا رور دي دا رور نه ورته کم مه ګوره او ته وایې دا خو د دې کلي نه دي دا خو دې ضلع نه دي دا خو دې علاقې نه دي ولې مسلمان نه دي نبی علیہ السلام سره سلمان فارسی رضی الله عنه دی هغه د فارس دی او کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په ایران باندې حمله کوله د ټول فوج امیر د خلافت راشده په دور کې حضرت عمر فاروق سے د ایران د قافلې لپاره د ټول مجاهدین امیر حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه مقرر کو اچکل ایران ته لاړو حمله کولا هغه دې کې تقریر وکړو چې اسلام موږ ته عزت راکړي زه ستاسو د علاقې سړی یم او زما ماته په دې وخت کې عرب سرداران دي زما سره ملګري عرب دي زه ستاسو د علاقې سړی یم اسلام موږ ته دا درس راکړي اسلام موږ ته دا درس نه راکړي چې دا سړی زما د قوم دي مرګتیا کوه او دا سړی زما د قوم نه دي زما د کلي نه دي زما ملګري نه دي لہذا په دې ځای کې موږ مسلمانان انتهایی په غټه ګناه کې پراته یو دا قومیت دا د اسلام د دور نه وړاندې دی دا د جاهلیت د زمانې دی قومیت په هغه وخت کې کله چې نبی علیہ السلام تشریف نه راوړی کله چې نبی علیہ السلام تشریف راوړو قومیت ختم شو نو موږ تاسو به کوشش کوو د دې نه به ځان ساتو په خپل منځ کې به د هر مسلمان نور سره مینه ساتو د بل مسلمان په زړه کې قدر ساتو اگر که زما د وطن نه دی اگر که زما د ژبې نه دی اگر که زما د کلي نه دی اگر که زما رشته دار نه دی او یو ملګری دی چې په هغه باندې ظلم کېږي مظلوم دی اگر که زما د کلي نه دی پکار ده چې موږ مسلمان مظلوم سره ودرېږو یو سړی ظالم دی اگر چې زموږ نږدې رشته دار دی پکار ده چې موږ د ظالم لاس ونیسو په دې د دې چې موږ د الله پاک په دربار کې د ظالم په مرګتیا کې پاسو دا به یقینا ډېر لوی نقصان خبره چې کله په دنیا کې ظلم نه کړي لیکن د ظالم مرګتیا دې کړي او دا یو آسان مشاهده زموږ استاد په دې وطن کې د انتخابات کېږي انتخابات د پاره یو سړی مقرر شي او یې ټول ته ودرېږي موږ دې ته نه ګورو چې دا سړی د دې اهل دی کنه دی او موږ اوټ ورکو ځکه دا زموږ د کلی دی دا خو زموږ رشتہ دار دی دا زموږ د قوم دی نبی علیہ السلام فرمایي چې اعمالکم هم مالکم تاسو عملونه تاسو مشران دي نن زموږ عملونه زموږ مشران دي داسې سړی د باندې مسلط دي چې ته به بیان نه منې داسې سړی مسلط دي چې ټول امت مسلمه فریاد کوي لیکن دا نتیجه زموږ استاد د عمل دا موږ مسلمان داسې سړی منتخب کو موږ دا زموږ د مشر اهل دي یقینا هغه د مشر اهل نه وي کم از کم مسلمانان د خپل زړونو د قومیت د عصبیت او د لسانیت او د شان د کلیوالۍ دا وی وباسو ټول اسلام طرف ته توجه کو الله چې په خوشاليږي هغه ته توجه کو نبی عليه السلام په خوشاليږي هغه ته توجه کو د الله رب العالمین کتاب ته توجه کو نو یقینا موږ تاسو به اسلام په اصول باندې عمل وی او کدا چې وی چې موږ تاسو اسلام شاته کو کلی قبیله قوم وطن مکه کو نو یقینا په دې کې بدا د نبی علیہ السلام چې کوم مهنت دي د نبی علیہ السلام کوم خدمت دي د نبی علیہ السلام کوم طریقه دا به داغې نه خلاف ورزي وي الله جل شانه دې موږ تاسو عمل کول توفیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله پاک سمجھ اوه سمورد المنطول تب عمل لك زمونږ د ټولو ګناهونه معاف د نیکۍ توفیق راکړي زمونږ د دې معاشرې نه زمونږ د دې وطن نه د ټولې دنیا د مسلمانانو نه الله پاک د قومیت دا بی ختم کړي مسلمانانو کې د قومیت په لحاظ سره چې کوم ګناهونه کېږي الله پاک مسلمانان دا غي او ساتي زمونږ د ټولو په زړونو کې د اسلام د دین د نبی علیہ السلام دا غي قدر پیدا کړي زمونږ په زړونو کې د دین قدر پیدا کړي د قوم قبيله د تکبر نه الله موږ ساتي او بل مسلمان د ظلم کول نه الله پاک موږ ټول ساتي همیشه بعد حق نه کول توفیق راکړي ټول دنیا مسلمانان چې څومره بیماران دي
الله ټول ته شفای کامل ورکړي څومره مسلمانان تر اوسه فاسد ټول بخنو کې موږ ټول ته خپل عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب استقامت نصیب کړي د افغانستان طالبانو ته دوی چې الله پاک استقامت نصیب کړي الله جل شانه مزید اختلافاتونه دا وطن پاک کی الله پاک په ټول دنیا کې د قران سنت نظام راولي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک.